பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பணத்தை விட்டு குணத்தை கொள்க. நான் பலவிதமான இடங்களில் தங்க வேண்டியிருந்திருக்கிறது. சில இடங்களில் சமையல் கட்டு ரொம்பவும் கீக்கிடமாக இருக்கும். அங்கே இருந்து ஒரே அடியாக புகை கிளம்பி நான் பூஜை செய்கிற மண்டபம் வரை வந்து கப்பிவிடும். மடத்து முகாமுக்குள் எங்கே போனாலும் புகையாய் இருக்கும். இருப்பதற்குள் புகை எங்கே குறைச்சலாக இருக்கிறது என்று தேடிக்கொண்டே போய் கடைசியில் பார்த்தால் அடுப்படியிலேதான் புகை குறைவாக இருக்கும். அதனால் சமையற்கட்டுக்கு பக்கத்திலேயே பூஜை கட்டை வைத்துக் கொள்வேன். அடுப்பில் இருந்துதான் புகை உண்டாகி நாலா பக்கமும் பரவுகிறது. அதனால் அடுப்படியில் புகை குறைவாக இருக்கிறது. நான் பொதுவாக பட்டணங்களுக்குள் போகாமல் கிராமங்களிலேயே சஞ்சாரம் செய்வது என்று வைத்துக் கொண்டிருந்தேன். காரணம், பட்டணங்களில் நவநாகரிகம் என்கிற பெயரில் அனாச்சாரம் ரொம்பவும் அதிகம். கிராமங்களில் அவ்வளவு இராது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். அப்புறம் பட்டணத்து ஜனங்களும் என்னை ரொம்பவும் வற்புறுத்தி அழைத்ததால் பட்டணங்களுக்கு போக ஆரம்பித்தேன். நான் நினைத்ததற்கு பெருமளவு மாறுபட்ட சூழ்நிலையை பட்டணத்தில் பார்த்தேன். இதில் எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தி கூட ஏற்பட்டது. வைதிக ஸ்ரத்தை, ஆச்சாரம், பூஜை, புனஸ்காரம் எல்லாம் கிராமங்களில் இருப்பதை விடவும் கூட பட்டணங்களிலேயே அதிகமாக இருப்பதாக தெரிந்து கொண்டேன். புகையை உற்பத்தி செய்கிற அடுப்பு அதை வெளியே அனுப்பிவிட்டு தன் இடத்தை கூடிய மட்டும் சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டிருப்பது போல் பட்டணங்கள் கூடியவரை ஆச்சாரங்களில் பயபக்தி காட்டுவதாக தோன்றியது. கிராம ஜனங்களுக்கு பட்டணத்தில் இருப்பது போல் வேலை வெட்டிகள் அதிகம் கிடையாது. அவர்கள் சகல அனுஷ்டானங்களையும் குறைவில்லாமல் செய்ய வசதி உண்டு. ஆனால் பொதுவாக அவர்கள் அனுஷ்டானங்கள் எதுவுமே செய்யாமல், சாஸ்திர விஷயங்கள் எதுவுமே தெரிந்து கொள்ளாமல் விருதாவாக காலத்தை போக்குகிறார்கள். பட்டணவாசத்து ஜனங்களுக்கு தலை தெறிக்க காரியங்கள் இருக்கின்றன. ஆபீஸ் காரியம், சோஷியல் சர்வீஸ், விளையாட்டு கிளப் எல்லாம் இங்கு அதிகம். இவற்றில் நமது ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் பலவற்றை விட்டுவிடும்படியாக இருக்கிறது. என்றாலும் இப்படி செய்கிறோமே, இது தப்பு அல்லவா என்ற பச்சாதாபமும் பட்டணத்து ஜனங்களிடம் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது. அதனால்தான் எத்தனையோ வேலை நெரிசல்கள் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சின்ன பூஜை, கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுஷ்டானங்கள், பஜனை, புராண பிரவச்சனம், ஆலய வழிபாடு ஆகியவற்றை தனித்தனியாகவும் சங்கமாக கூடியும் காப்பாற்றி வருகிறார்கள். இது ஓரளவுக்கு சந்தோஷம் தருகிறது. பூரண சந்தோஷம் பழைய தர்மங்களை நாம் பூரணமாக அனுஷ்டிக்குமாறு நம்மை செய்து கொள்ளும் போதுதான் உண்டாகும். இப்போதைய பட்டணவாச வாழ்க்கை முறையும் நவநாகரிகமும் வெறும் பணத்தையும் லௌகீக சௌக்கியங்களையும் தேடிப்போனதால் உண்டானவைதாம்.
பணத்துக்கான இந்த வேட்கை போக வேண்டும், குணவானாக வேண்டும் என்பதற்கே அவரவரும் பிரயத்தனப்பட வேண்டும். மேலும் மேலும் பணம் தருகிற தொழில், மேலும் மேலும் வியாதி தருகிற காரியங்கள், இவற்றை விட்டுவிட்டு நிம்மதியோடு நிறைவோடு அடங்கி வாழ்வதற்கு மனசார முயற்சி செய்ய வேண்டும். பக்தியும் பூஜையும் கூட பணத்துக்காக, மற்ற சௌகரியங்களுக்காக செய்யப்படலாம். நம் பூஜையை மற்றவர்கள் எப்படி சிலாகிக்கிறார்கள், நமது சாஸ்திர பாண்டியத்தை பிறர் எப்படி மெச்சுகிறார்கள் என்பதிலெல்லாம் ஆசை உண்டாகக்கூடும். இவ்விஷயங்களில் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அகம்பாவத்தை விட்டு தொலைப்பதுதான். அது தொலைந்தால் அடக்கத்தோடு ஆனந்தத்தோடு எந்த காரியத்தையும் ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோடு செய்து நாமும் க்ஷேமமடையலாம், லோகத்தையும் க்ஷேமமாக வைத்திருக்கலாம். நாகரிக வாழ்க்கை என்கிற பெயரில் ஏதோ ஒன்றுக்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டு இப்போது பல நல்ல வழிகளை விட்டுவிட்டோமே என்பதை நினைத்தால்தான் பரிதாபமாக இருக்கிறது. நாகரிக மார்க்கத்தில் போய்கொண்டிருந்த மேல்நாட்டில் பலர் வாழ்க்கையின் நிறைவு இதில் இல்லவே இல்லை என்று சலிப்படைந்து நம்முடைய வேதாந்தம், பக்தி முறை இவற்றுக்கு திரும்ப ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். நாமோ அனாதி காலமாக நமக்கு வந்துள்ள அற்புதமான பிதுரார்ஜிதத்தை அலட்சியம் செய்து மேல்நாட்டுக்காரர்கள் வேண்டாம் என்று கழித்து கட்டியதை எடுத்துக்கொள்கிறோம். இத்தனை கோளாறுகளுக்கும் மூலம் பணமே பெரிதாகிவிட்டதுதான். இனியாவது பணத்தில் பற்றுதலை விட வேண்டும், சத்குணங்களை சம்பாதிக்க பாடுபட வேண்டும். அப்போதுதான் ஜன்மா எடுத்த பலனை நாம் அடைந்து லோகத்துக்கும் உபகாரம் செய்தவர் ஆவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். காளை குமரேசன் என கருதி தாளை பணிய தவம் எய்தியவா, பாளை குழல் வள்ளி பதம் பணியும் வேளை சுரபூபதி மேருவையே. காளை குமரேசன் என கருதி தாளை பணிய தவம் எய்தியவா, பாளைக்குழல் வள்ளி பதம் பணியும் வேளை சுரபூபதி மேருவையே. பாளைக்குழல் வள்ளி பதம் பணியும். பாளைக்குழல் வள்ளி அப்படின்னா, பாளைங்கிறது இந்த பனை மரத்துல ஒரு பட்டை மாதிரி இருக்கும். அது பார்த்தா கூந்தல் மாதிரியே கோடு கோடா இருக்கும், ரொம்ப அடர்த்தியா இருக்கும். இது எப்படி அடர்த்தியா இருக்கோ, அதை ஊடுருவ முடியாதோ அந்த மாதிரி திக்கான கூந்தலை உடையவளா இருக்கலாம். ரொம்ப மெலிசாலாம் கூந்தல், அவட அடர்த்தியான கூந்தல் இந்த பாளைன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி அந்த பாளை வெள்ளை வெள்ளையன்னு இருக்கும். அதாவது ஹாஃப் ஒயிட்னு சொல்லலாம், சந்தன கலர் இருக்கும் வச்சுக்கலாம். ஆனா இவளுக்கு கரிய கூந்தலா இருக்கு. அந்த ஓமை எங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க நிறத்துக்கு சொல்ல ஓமைய, அதோட அடர்த்திக்கு சொல்ல. அந்த பாளைக்குழல் அவருடைய வள்ளி பதம் பணியும், அந்த வள்ளி அம்மையுடைய பதங்களை பணிகிறார். எதுக்கு வள்ளி அம்மையோட பதம் பணிகணும் அப்படின்னா, இவர் ஞானசக்தி, இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி ரெண்டும் வள்ளி தேவயானையும். அவ இச்சைப்படுறதெல்லாம் இவர் ஞானசக்தியா இருந்து அழிக்கிறாராம். கிரியாசக்தி இச்சாசக்தி ரெண்டும் எதை நினைக்கிறதோ அதை அந்த வேண்டியதை வேண்டியபடி இவன் ஞான சக்தியா கொடுக்கறான். கொடுக்கும்போது அவளை கேட்கிறான், என்ன இன்னைக்கு வேணும் உங்களுக்கு, நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கேன். எதுக்கா வள்ளி பதம் பணியும்னாக்க, இங்க பாதத்தை பணியும் கூட நம்ம எடுத்துக்கோனா. வள்ளியுடைய பதம் அப்படின்னு சொன்னா, அவ பதமா மனசுல நினைக்கிறானா, இதமா பதமா மனசுல நினைக்கிறா. இந்த அடியாருக்கு இன்னைக்கு பண்ணணும், இந்த அன்பருக்கு அதை செய்யணும், இதை செய்யணும், நல்லதெல்லாம் பதமா சொல்லுவலாம். அந்த பதமாக சொல்லக்கூடிய அந்த வள்ளியை பணிந்துன்னு ரொம்ப ஒரு
இயல்பாகவே ஒரு அடக்கத்தோட போய் கேட்கிறாராம், என்ன பண்ண இன்னைக்கு அப்படின்லாம் கேட்கறது இல்லையா, இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், நீ என்ன சொல்ற, அதெல்லாம் செய்யறேன்னு அப்படி கேட்கிறாராம். ஏன்னா அந்த காலத்தையே பார்க்கும்போது ஸ்திரீகளுக்கு வந்து இவ்வளவு வசந்த நிலையை அவர் கொடுத்திருக்காரு தெரியுது. முருகனே வந்து 2 பேருக்கும் சமமா ஈக்குவலான ஒரு நிலையை கொடுத்து அவ என்ன சொல்றாலும் அது கேட்டுதான் நல்லபடியா நடந்திருக்கார். அவளும் நல்லதே தான் சொல்லியிருக்கா, நமக்கு ஹிதமா தான், ஹிதம் மிதம் ச அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டும் அவ அழகா சொல்லியிருக்கா. சரி, பதமா அவ பதம் பணிவுனா பதமா சொன்னதை பணிவுடன் ஏற்று செஞ்சார் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா பார்க்கும்போது அவருடைய பாதத்தை பணிந்தார்னு, பாதத்தை பணிந்தால் சொன்னா ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அம்பாள் தான். அதனால பரமேஸ்வரனே அம்பாளுடைய பாதத்தை பணிந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு கதையில. அதனால இவர் வந்து வள்ளிய வந்து பாதத்தை பணிந்தார்னா அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அப்படி பாதங்களை ஆசிரிக்கின்ற பதமாக அவளை அணுகுகின்ற அந்த வேலன் அவன் வேலை, அந்த வேலை அப்படின்னா கந்த வேலை. வேலைன்னா முருகன் அர்த்தம். வேலைன்னா வந்து நம்ம மன்மதனுக்கு சமமான அழகுடையவன்னு சொல்லலாம். அப்படி கந்த வேலை சுரபூபதியை, சுரபூபதி அப்படின்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் சேனாபதியாகக்கூடியவனை, தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக வழங்கக்கூடியவனை, சூரபத்மாதிகளை அழிப்பதற்காக அவருடைய வழிநடத்தி சென்ற அந்த சேனையிலே அல்ல தேவ சேனாபதியா இருக்கக்கூடியவனை மேருவையேனர். மேருன்னா மேரு மலை போல கம்பீரமான உயர்ந்த மலை மேரு தானே. சாதாரண மேருன்னு சொன்னது உச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அம்பாளே மேருவில் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஸ்ரீசக்கரத்தை வந்து மேலேன்னு பார்த்தா படம் மாதிரி தெரியும், சைட்ல இருந்து பார்த்தா மலை மாதிரி தெரியும். அந்த அதனுடைய உச்சியில தான் சுமேரு மத்தியகதா அப்படின்னு சொல்றோம். ஆமா, லலிதா சாஸ்திரநாமத்தை வந்து பிந்து மத்திய கத்தான்லாம் சொல்ல முடியும். அந்த அந்த மேரு அந்த உயர்ந்த இருக்கு, அந்த மலை மாதிரி இருக்கு, அதுல உச்சியில அம்பாள் இருக்கா. அது மாதிரி இந்த மேரு மலை போல இவனும் கம்பீரமா இருக்கான், அழகா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். உயர்வு, திண்மை, அப்படி ஒரு கலக்கம் அடையாத ஒரு தன்மை, ஒரு ஸ்திரமான தன்மை, ஒரு அச்சலத்துவம் இத்தனையும் அவன்கிட்ட இருக்குன்னா அதனால அந்த மேருக்கு கம்பீரமா சொல்ல மேரு மலை போல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். கம்பீரத்தோட இருக்கான் அப்படிங்கிறார். காளை குமரேசன், குமர ஈசன்னா குமரன்னா இளையவன், ஈசன்ன கடவுள். இப்ப நம்ம பெரியவா பால பெரியவான்னு சொல்ற மாதிரி ஈசன் குமர ஈசன். குமர ஈசன்னாக்க அடுத்த செகண்ட் இன் லைன் அர்த்தம் தலைவர் அப்படின்ற. அதுக்கடுத்து வந்து உப தலைவர்ங்கிற மாதிரி இளைய தலைமுறைக்கு இளைய தளபதிங்கிறாங்க. அது மாதிரி இவர் வந்து ஈசன், ஈசனுடைய மகன்னால இவர் குமார ஈசன் அப்படின்ற குமரேசன். குமாரன்றதுக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். குமார அப்படின்னு என்னன்னாக்க கு அப்படின்னு சொன்னா உலகம் பிருத்திவி அப்படிங்கிறார். மா அப்படின்னு சொன்னாக்க மோட்சத்தை தரக்கூடிய லட்சுமின்னு அர்த்தமா. ரான்னா கொடுத்தல் அர்த்தமா. இந்த பூமியில் பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாத்தாவாக இந்த சுவாமி இருக்காங்க. அவருக்கு குமாரன் ஒரு பேர் இருக்கு அப்படிங்கிற. குமார ஈசன் சொன்னா இளையவனாக பாலனாக இருக்கக்கூடிய ஈசன், பால ஈசன், பால பிரிவா மாதிரி இங்க பால ஈசன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்படி ஒரு அஞ்சாமையோட சேர்ந்த ரிஷபம் போல இருக்கான. இது வந்து காளை குமரேசன், காளை போல இருக்கான. இளம் காளை சொல்லணும். நம்ம கூட ஒரு இளைஞர்கள்லாம் சொல்லும் போது அவன் காளை மாதிரி இருக்கான். காளைன்னா ஒரு பலம் பொருந்தியதுன்னு அர்த்தம். அந்த ஒரு காளை மாதிரி வீரம் அவனுக்கு, அவனுக்கு சக்தி இருக்கு, அவனுக்கு பலம் இருக்கு, ஒரு காம்பீரம் இருக்கு. ஒரு காளை முட்டுறதுன்னு சொல்லலையா, அது மாதிரி முற்ற அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து உடம்புல அவ்வளவு வலு இருக்குன்னா இவனும் இந்த முருகனும் அப்படி வலுவோட நிறைந்தவனா இருக்கானா. அவனுக்கு ஒரு கம்பீரமான ஒரு நடை அழகு இருக்கான், பார்வைக்கு ஒரு அழகு இருக்கான், பயமே கிடையாது. காளைக்கு பயம் கிடையாது. இடங்கண்ணு பயம் மரியாதைலாம் சொல்றது. அந்த காளை வளர்ந்து ஒரு நல்ல வறட்ச அந்த ஒரு வயசுல அது பார்த்தேன்னா எதுக்குமே பயப்படாதான், யார் வந்தாலும் முட்டிடுமா. அதுதான் இந்த காளை கூட இந்த மூக்குல ஒரு கயிறு போடுறா பத்தில மூக்க நாங்க கூட பிடிச்சி இழுப்பான். அது இழுத்தா அந்த வலிக்காதான் கொஞ்சம் அடங்கும்பா. இப்போ இந்த மஞ்சு விரட்டுன்னு தான் நம்ம பார்த்துருவோம். இந்த பக்கம்லாம் போயிட்டா தூத்துக்குடி சைடு மதுரை சைடுலாம் போனா இந்த காளை மாட்டை வந்து அடக்கிறதுன்னு அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. வீரர்களுக்கே டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க, யார் என்னுடைய காளை மாட்டை அடக்கிறன்னா அவனுக்கு தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன். இப்ப வள்ளியை அடக்கிதானே அவர் கல்யாணம் பண்ணார். அதனால காளை குமரேசன் சொல்லலாம். அவ வள்ளியை அடக்காதவளா தானே இருந்திருக்காவ. அவளையே அடக்கித்தானே எத்தனை விதமாலாம் போய் அவளை சோதனை பண்ணி அவளை அடக்கித்தானே கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு. அந்த மஞ்சு விரட்டில் அப்படிதான் அந்த காளை மாட்டை ரொம்ப கொம்பு சீவி வளர்ப்பாலாம். அதை வளர்த்து அதுக்கு நல்ல எவ்வளவு ஆக்ரோஷமா வளர்க்க முடியுமோ வளர்த்து வச்சிருப்பாலாம். அது கடைசியில அந்த ஒரு விளையாட்டு இதுல போய் பாதி அடிபட்டு வந்து போய் இதுல ஏதோ ஒண்ணு ஒரு பைத்தியக்காரன் அங்க போய் ஜெயிச்சுக்கிச்சு. அப்புறம் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவான். பண்ணிட்டு வந்த பொண்ணு அவனுக்கு ஐயோ இதுக்கு போயா நம்ம இவ்வளவு கட்டப்பட்டு இந்த காளை மாட்டை அடைக்கணும், பேசாதே இருந்துக்கலாமே அப்படின்னு தோணுது. காளையை கூட அடக்க முடியுது, அந்த பொண்ணை அடக்க முடியலன்னு வருத்தப்பட வாரியார் ரொம்ப வெடிக்கா சொல்ற கதையில இது போய் இவ்வளவு கட்ட போட்டு போய் அந்த காளையை அடக்கி இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தான். அப்ப ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நான் ஏன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இவன் காளையை போல வந்து ரிஷபத்தை போல
அப்படி பராக்கிரமசாலியா இருக்கான் அந்த குமரக்கடவுள் என்று கருதி, என கருதி அப்படி நிர்ணயம் செய்து அவனுடைய தாளை பணி அவனுடைய திருவடிகளை வணங்கும்படியாக தவம் எய்தியவா. அந்த தவத்தை தான் பெற்றேன். எய்தியவாறு ஒரு பெரிய தவத்தை நான் அடைந்தேன். என்ன தவம் அடைந்தால் அவனுடைய பாதங்களை அதுவே நிலை என்று புரிந்து கொண்டு அதே அடையும் வண்ணம் தனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னார். இதுல 3 விதமான பகவான் ஆராதிக்கிறத சொல்றார். என கருதி தாளை பணிய அப்படின்னார். என கருதி என்னன்னு சொல்லி, எப்படி சொல்லி, இவன் தான் இந்த முருகன் தான் எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரி. இவன் வள்ளியை மணந்தவன், வள்ளி பேச்சை கேட்டு நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்யறான். இவன் வந்து கந்தவேல், ரொம்ப அழகா இருக்கான். இவன் வந்து தேவர்களுக்கெல்லாம் சுர பூபதியாக தானே தலைவனாக இருந்திருக்கான். மேருவுக்கு சமானமான ஒரு காம்பீரம் அழகு உள்ளவனா இருக்கான். காளையை போல் ரிஷபத்தை போல ஒரு பராக்கிரமும் நல்ல ரூபமும் ஒரு காம்பீரம் உடையவனா இருக்கான். அப்படி என்பதை என இவ்வாறு வாயால சொல்லி மனதால கருதி அப்புறம் தாளை பணிய. இப்ப முதல்ல என்னாச்சு, நாக்கு சொல்லிட்டு அப்புறம் மனசு அதை எண்ணிட்டு, மனசு வாக்கு அப்புறம் காயம் உடம்பால் அவனுடைய பாதத்தை பணிந்தது. இந்த பாட்டு வரும்போது 3 விதமான திருக்கரண விதமான பக்தியை பத்தி இந்த பாட்டுல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லுவார். இந்த பாடல் ரொம்ப விசேஷமான இந்த ஒரு பாடல். இதையே சொல்லும் போது நமக்கு இவனுடைய பாதத்தை பணிந்தால் என்ன கிடைக்கும், இங்க வந்து பாதத்தை பணிகிற பாக்கியம் தனக்கு கிடைச்சிருத்துனார். இது சொல்லும் போது நவகிரகங்கள் கூட இவனுடைய பாதத்தை பணிந்தோம் என்றால் அவள வரிசையில் இருந்து நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் தருவாங்க. ஆதிப்பகலவன் அழகுடை திங்கள் அங்காரகன் புதன் அருள் மிகு வியாழன் சாதனை புரியும் சுக்கிரன் சனியும் சங்கடம் செய்ய பாம்புகள் 2 மேதினியில் படி வேலனை பணிந்தால் மேவிய மக்கள் சுற்றம் உறவோடு வேதனை இல்லா வளம் மிகு வாழ்வும் வெற்றியும் தருவார் வேண்டியபடியே வேதனை இல்லா வளமிகு வாழ்வும் வெற்றியும் தருவார் வேண்டியபடியே. இந்த வடிவேலனை பணிந்தால், மேதினியில் வடிவேலனை பணிந்தால், இந்த உலகத்தில் அந்த பரம்பொருளான அந்த முருகன், பரமேஸ்வருடைய புத்தனான முருகனுடைய பாத கமலங்களை படிந்தால் மேவிய மக்கள் சுற்றம் உறவோடு, மேவிய மக்கள் உயர்ந்த தன்னுடைய பிள்ளைகள், சுற்றத்தார்கள், உறவுகள், இவா எல்லாருக்கும், தனக்கு மாத்திரம் இல்லையா, எல்லாருக்கும் வேதனை இல்லா வளமிகு வாழ்வு. கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியாது, துக்கம்னா என்னன்னு தெரியாது, துன்பம்னா என்னன்னு தெரியாதான். இப்படிப்பட்ட வளம் மிகுந்த வாழ்வு, எதை எடுத்தாலும் பொங்கி வழியர்தான், எல்லாம் சமிருத்தியா இருக்கணும். இது வந்து குறைவே இல்லாத அப்படி இருக்கு. ஆண்டாள் சொன்னாலும் ஓங்கே உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு வெறும் சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவனை போதில் பொறி பண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்த சீத்த மடிவற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து, நீங்காத செல்வம் அப்படியே வளமா நிறைந்து பால்லாம் அப்படியே குடங்குடமா பெருகுமா. அப்படி வயல்கள்லாம் வந்து தண்ணி அப்படி நிறைய நின்று அது வந்து மீன்கள்லாம் கூத்தாடுமா, அவ்வளவு தண்ணி நிறைஞ்சிருக்குமா, கதிர்கள்லாம் நன்னா வளரும் சொல்ல. அப்படி இங்கேயும் மேவிய மக்கள் சுற்றம் உறவுடு வேதனையில்லா வளம் மிகு வாழ்வும் வெற்றியும் தருவாராம். வெற்றினா எங்க போனாலும் ஜெயம், தொட்டதெல்லாம் ஜெயிச்சு விடுறது, எதை கேட்டாலும் எதை தொட்டாலும் அது வெற்றியை தவிர வேற ஒண்ணு இல்லை. என்ன சார் கை வச்சா அப்படி பிரமாதம் நடக்குது. இத்தனையும் தருவார் வேண்டியபடியே. தருவார்னா யார் தருவார்? இவர் தருவார். இவர் தரவே வேண்டாமா, இவருக்கு முன்னாடியே இவருக்கு தாசர்களா நின்று கொண்டு இவாள்லாம் தருவாங்க. ஒரு 9 பேர் பேரை சொல்லி இவாள்லாம் என்ன பண்ணுவானா, முருகனுடைய அடியான்னு தெரிஞ்சுட்டாலே இத்தனை கொண்டு அவளை முன்னாடி பண்ணுவான். நீங்க அவாட்ட போற நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துடுறோமே, எதுக்கு சிரமம், அங்கெல்லாம் போய் சொல்லாதீங்க, கொஞ்சம் பெரியவர் இருக்காரா கொஞ்சம் பார்க்கணும், ஒரு நல்ல காரியத்தை அவர் ஏன் சார் தொந்தரவு பண்ணல, அவர் எவ்வளவு தருவா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம், அதை விட கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே நாங்களே தந்துடுறாங்க இல்லையோ.
அது மாதிரி சில இடங்கள் நடக்கும். அது மாதிரி இவனுடைய பாதத்தை பணிஞ்ச உடனே சில பேர் கியூல நின்று நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தான். யாருன்னு? ஆதி பகலவன். முதல்ல தோன்றின பகலவன் திவாம் கரோதி யகாசகா திவாகரகன். பகலை செய்வான் பகலவன். அதேதான் சம்ஸ்கிருதம் என்ன இருக்கோ அதே தான் இவா பண்ணிருக்கா. பகலை செய்யக்கூடியவன் ஆதி பகலவன். எல்லாத்துக்கும் முதல்ல தோன்றினவன் அந்த சூரிய பகவான், சூரியன். அழகுடை திங்கள். திங்கள்னு சந்திரன். அந்த சந்திரனுக்கு ஒரு அழகு. சூரியனுக்கு ஒரே உஷ்ணம் தான், சந்திரனுக்கு ஒரு அழகு. இந்த பூர்ண சந்திரனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம், திரை சந்திரனா தான் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஒரு சந்திரனுக்கு ஒரு அழகு உண்டு. 8ஆம் நாள் சந்திரன் கூட அஷ்டமி சந்திர விப்ராஜ தலிகஸ்தல சோபிதா அப்படின்னு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றாரு. 8ஆம் நாள் சந்திரன் எப்படி இருந்தோ அது மாதிரி இருந்தா அம்பாளுடைய நெத்தி. இப்படி ஒன்னொன்றுக்கும் எப்படி வேணாலும் உபம் சொல்லலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு சந்திரனுடைய அழகு இருக்கு. அங்காரகன் புதன். அங்காரகன் சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய அம்சம்னே சொல்ற. புதன் மேதாவிலாசம். அருள்மிகு வியாழன். குரு பகவான் அருள்மிகு வியாழன். அவர் அருளை செய்யக்கூடியவர். குரு எல்லாத்துக்குமே குரு பிரீத்தியை பண்ணுங்கிறோம் இல்லையா? குரு பார்வை வேணுங்கிறாங்க. குரு பார்வை வந்தாதான் படிப்பு நல்லா வருதுங்க, குரு பார்வை வந்ததுதான் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு அந்த குருவுடைய பார்வை. சாதனை புரியும் சுக்கிரன். இந்த சுக்கிரனை சாதனை புரியும். சாதனைங்கிறது என்னன்னாக்கா முடியாத ஒன்றை செய்யறதுதான் சாதனை. நினைச்சதுக்கு எதிர்மாறா கூட நடக்க போறாங்க, அது கூட சாதனை தான் இல்லையா? இவர் கொடுத்தாலும் கொடுப்பாரு, கெடுத்தாலும் கொடுத்தோம். பழமொழியே சுக்கிரனை போல கெடுக்கிறவாலும் கிடையாதான், சனீஸ்வரனை போல கொடுக்கிறவாலும் கிடையாதுன்னு தான் ஒரு பழமொழி உண்டு. சாதாரண எல்லாரும் சனி பகவான் ஒரு பயம் உண்டு, எல்லாத்தையும் கெடுத்து விடுவாரோ, நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்காதோ, அவரால் துன்பமோ இடைஞ்சலோ இல்லையா? சனி பகவான் நிறைய கொடுத்துருவாருப்பா. சனி தசையும் சரி, இந்த அஷ்டம சனி வந்தாலும் சரி, அது 7ஆம் நாடு சனி, எத்தனையோ சொல்றா சனி. அப்புறம் லக்னத்திலேருந்து அப்படிங்கிறா, அப்புறம் இதுல இருந்து தசையில இருந்துங்கிற, ராசியில இருந்துங்கிற. எதுல பார்த்தாலும் ஒருத்தனுடைய ஆயுசுல பார்த்தா அந்த 30 வருஷம் எப்ப பார்த்தாலும் சனி பகவானுடைய பார்வை இருந்துட்டேதான் இருக்கு. அதனால எந்த அளவுக்கு நம்ம கெட்டவன் கிட்டிடும் ராஜயோகம் கூட ஒரு கேரளத்துல ஒரு பழமொழி உண்டு. அவன் கெட்டு போனவன் தான், அவன் காலில் விழுந்துட்டோம் வச்சுக்க, அவன் கெட்டு போயிட்டான்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லதான், அவன் நம்ம நல்லதா அள்ளி கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிற. அது மாதிரி இவன் சுக்கிரன் சனி. சாதனை புரியும் சுக்கிரன் சனி. இந்த 2 பேரும் சாதனை புரியக்கூடாது. இவன் கொடுப்பான்னு நினைச்சா கெடுத்து விடுவான், அவன் கொடுக்க மாட்டான் நினைச்சா கொடுத்துருவான். 2 பேரும் சாதனை பண்றான். சங்கடம் செய்யா பாம்புகள் 2 உபகிரகங்கள், சாயா கிரகங்கள் 2 ராகு கேத்து. இதுகள் எந்த சங்கடமும் பண்ணாதான். ராகு கேத்துனால சங்கடம் அது இல்லை. ஏதோ சில பேர் சொல்லலாம் கல்யாணத்துக்கு வரும்போது தடங்களா இருக்கு, அதுக்கு நீங்க போய் ராகு பிரீத்தி பண்ணிட்டு வாங்க, கேது பிரீத்தி பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்றான் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப மெயில் தான், அவளும் ரொம்ப பெரிய தொந்தரவுலாம் கிடையாது மற்ற கிரகங்கள மாதிரி. இப்படி இந்த கிரகங்கள்லாம் கூட இவருடைய பாதத்தை கெட்டியமா முருகனுடைய பாதத்தை பிடித்து கொண்டோமானால் அவனுடைய அருள் நமக்கு கிடைச்சுடுத்து, அவனுடைய பாத தீட்சை கிடைச்சுடுச்சோன்னா அத்தனை பேர் என்ன பண்ணுவாளான்னாக்க வரிசையா நின்னுண்டு நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அள்ளி கொடுத்துடுவா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல அவர் சொல்றார். அவன் யாரு, அவன் எப்படி வருவான் அப்படின்னு சொல்லுவா. இவன் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றார். தாளை பணிய தவம் எய்தியவான். தன்னுடைய பாதத்தை பணியும்படியாக ஒரு அருளை எனக்கு கொடுத்தவான். எப்படி வருவான் அப்படின்னு கேட்டார். ஞாலம் தொழும் எழில் மலர்பாதனே ஞானியர் வணங்கிடும் நான் மறை பொருளே வேலவனே உமை பாலகனே வேண்டும் வரும் தரும் வித்தகனே வடி வேலவனே. வேலவன் உமை பாலகனான வேலவனே, அடியார்கள் வேண்டக்கூடிய வரங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவனே, இந்த உலகமெல்லாம் பணியக்கூடிய அழகான மலர் பாதங்களை உடையவன். அந்த மலர் பாதத்தினுடைய அருள் தானே கிடைச்சதா சொல்றார். அப்படி ஞானியர்கள்லாம் வணங்கக்கூடிய நான்மறை பொருளாக வேத நாயகனாக இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணிய சுவாமியே அப்படி சொல்லி நான் அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. இதை எதுவுமே கேட்கல. பச்சை மயில் ஏறி வருவோனே பாரில் பக்தர் குறை பலவும் தீர்ப்பவனே. பச்சையான மயில் ஏறி வரும். அது பச்சையா நீளமா சொல்ல முடியாத ஒரு இது. அது மயில் கழுத்து சொல்ல முடியாது. ஒரு சைட்ல இருந்து பார்த்தா பச்சையா இருக்கு, ஒரு சைட்ல இருந்து பார்த்தா நீளமா இருக்கு, டபுள் கலர். அதுக்கு இது பச்சைன்றது போது இளமைன்னு வச்சுக்கலாம். பச்சை மயில் ஏறி வருவோனே பாரில் பக்தர் குலை பலவும் தீர்ப்பவனே. அடியாரோட குறை எல்லாவற்றையும் தீர்க்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அவன் பச்சை மயிலேறி உடனே வரான். கூப்பிட்ட உடனே மயிலேறி வந்துடுறான். வந்த உடனே அடியாள் குறைகள் எல்லாத்தையும் தீர்த்து விடுகிறான். இச்சைகள் களைந்து அருள்பவனே ஈஸ்வருக்கு உபதேசம் தந்தவனே. நம்முடைய இச்சைகள் எல்லாத்தையும் களைந்து விடுகிறான். இந்த ஆசையெல்லாம் அழிச்சு விடுறான். இப்ப ஆசையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறான்றது ஒண்ணு சொல்லுவா சில பேர். அந்த ஆசைக்கு அளவே கிடையாது.
அகிலமெல்லாம் கட்டி ஆளினாலும் நமக்கு என்ன தோணுமா, கடல் மேலேயும் ஆட்சி பண்ணப்படாதுன்னு தோணுமா? அப்படி கடல் மேலேயும் ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு நமக்கு ஆசை வளர்ந்துட்டே போகுமா? அதனால அவன் அடையணும்னா நம்ம ஆசையெல்லாம் அறவே ஒழிக்க வேண்டும். அந்த ஆசையை அழிஞ்சாதான் அவர் அடைய முடியும்ன்றதுக்காக இச்சைகள் களைந்து அருள்பவனே ஈசற்குபதேசம் தந்தவனே. பரமேஸ்வருக்கு உபதேசம், பிரணவ பொருள் உபதேசம் பண்ணான். அச்சம் விலக்கி துணை வருவோனே ஆதிமூலன் மகள் மருகோனே. அச்சம் விலக்கி துணை வருவோனே, நம்முடைய பயத்தை எல்லாம் போக்கி நமக்கு துணையாக எப்போதும் வரக்கூடியது. என்ன ஒரே ஒரு பயம்தான் இருக்க முடியும் மனுஷாளுக்கு. என்ன பயம்? எல்லா பயம் தானா போயிடும். ஒரே நமக்கு அந்திம காலம் வந்துடுத்தோ, யமன் வந்துடுவானோ, அவன் எப்படி வருவானோ, என்ன தெளில போவோமோ. எல்லாரும் கேட்கறதே நீங்க பார்க்கலாம். பெரியவாள்லாம் என்ன சொல்லுவான்னா அனாயாசேன மரணம். அப்படிதான் எல்லாரும் ஆசைப்படுறது. ஒரு போரும் அப்படின்னு ஒரு விரக்தி வந்துட்டு வாழ்க்கை அனாயாசேன மரணம். சரி, இனிமே ஜென்மமே இல்லாத இருக்கணும். அப்படி ஜென்மம் கிடைச்சா, அப்படியே ஒரு ஜென்மம் கிடைச்சாலும் அந்த பிறவி நல்ல பிறவியாக இருக்கணும். அதுல எப்பொழுதும் பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். ஒரு சத்காரியங்களே பண்ண யூனிபார்மா நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா அடியார்களும், எல்லா கவிகளும், எல்லா பக்தர்களும், அது அம்பாள் உபாசனையா இருந்தாலும் சரி, ஈஸ்வரன் உபாசிச்சாலும் சரி, ஸ்ரீமன் நாராயணன் உபாசிச்சாலும் சரி, முருகன் உபாசிச்சாலும் சரி, பிள்ளையார் உபாசிச்சாலும் எல்லாரும் பொதுவா கேட்கறது மரண பயத்தை தான். திவ்ய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவே அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றார். அப்புறம் இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலம் என நடுங்க அழைக்கும் போதுங்க, அந்த காலம் நான் பண்ண பாபா புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூப்பிடும் போது நீ வரணும் அப்படிங்க. எல்லாருமே இந்த மரண பயம் தான் அவளுக்கு இருக்கு. அந்த அச்சத்தையும் விலக்கி விடுகிறான். அப்படின்னா அச்சம் விலக்கி துணை வருவோனே ஆதிமூலன் மகிழ் மருகோனே. ஆதிமூலன் இங்க மகாவிஷ்ணு சொல்றது. ஆதிமூலமேன்னு கூப்பிட்டதோ யானை கூப்பிட்டவன ஓடி வந்தாங்க. அதனால ஆதிமூலம் எல்லாத்துக்கும் மூல பரம்பொருளாகக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணுவுக்கு மருமகனாக இருக்கக்கூடியவன். மெச்சும் 16 உறைவோனே மேபு குறவள்ளிக்கு செய்வோனே வேலவனே உமை பாலகனே. மெச்சும் 16 உறைவோனே. 6 பதிகள் நம்ம அறுபடை வீடு. இந்த அறுபடை வீடும் மிச்சும்படியாக ஒன்ன பார்க்க ஒண்ணு ஓஹோன்னு இருக்கு இல்லையா? எங்க பக்தர் படை கூட்டம் சாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்ல முடியல. இன்னைக்கு இங்க இருக்குன்னா அங்க திருத்தணிக்கு அங்க பாருங்க ஓஹோ கூட்டமா இருக்குங்க. இங்க படிவிடான்னு அதுக்கு ஒரே திருவண்ணாமலைக்கு போனா அங்க இருக்கிற முருகனுக்கு அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு. இது 6 படை வீடுகளை சொல்லும் போது பழனி, திருச்செந்தூர், திருப்பரங்குன்றம், திருத்தணி, சாமிமலை, இப்படி ஒரு ஊரை சொல்லும் போது இத்தனை ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மெச்சும்படியாக 6 ஊர்லயும் இருக்காங்க. எல்லா ஊர்லயும் இருந்தாலும் இந்த 6 ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு. மேது புறவள்ளிக்கு செய்வோனே. அழகான இவனையே சார்ந்து கூட இந்த புறமகள் வள்ளி, பாலைக்குழல் வள்ளி பதம் பணின்றதுனால இங்க குறவள்ளிக்கு இசைவோனேன்னா அவளுக்கு இசைந்தவாறு அவ என்ன சொல்றாளோ அதை செய்யறான். இந்த அடிக்கு சூட்டவளா வர மாதிரி இந்த கீர்த்தனை அமைஞ்சிருக்கு. பாலைக்குழல் வள்ளி பதம் பணியும் வேலை சுரபூபதி மேருவையே அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த குறவள்ளியினுடைய மனசுல என்ன தோன்றதோ அதை என்ன அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவன் பண்றானா. அப்பேற்பட்ட அந்த பழனி முருகன், அப்பேற்பட்ட திருத்தணி முருகன், அந்த முருகன் இருக்கானே அவன் என்னன்னைக்கு நமக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். அவன் யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஹூப்ளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளோட ஜெயந்தி நடந்தது. அனுஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்ட போக மூலா நட்சத்திரம். இந்த மூலா நட்சத்திரத்தன்னைக்கு பெரியவா காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்தா. காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கிறதே இந்த ஹூப்ளியில் கர்நாடக இந்த கன்னட லிங்காயத்து மடம்லாம் இருக்கு. அந்த லிங்காயத்து மடத்தில் உள்ள 2 சுவாமிகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா. அதனால அவ வரணுங்கிறா அப்படின்ட்டு அந்த ஊர் பிரமுகாலாம் சில பேர் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அதுபடியே ஒரு கார்த்தால அந்த லிங்காயத்து மடத்து சுவாமிகள் 2 பேர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவாளோ காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கா. அவ பெரிய ஆள் உயர சந்திரமாலை கொண்டு வந்திருந்தா, இன்னும் எல்லாம் சாமான்கள்லாம் கொண்டு வந்திருந்தா. அதை எல்லாத்தையும் ஏத்துன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒன்றும் மௌனமா இருந்ததுனால, மூலா நட்சத்திரம் மௌனமா இருந்ததுனால ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ணல. இவ அப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு
அவள்லாம் கேட்டா கூட கைங்கிரமின பாலு அவள்லாம் சொன்ன இல்ல இன்னைக்கு காஷ்ட மௌனத்துல இருப்பா பெரியவா, வேற ஒன்றும் பேச மாட்டா, நீங்க ஏதானு சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, கேட்டுப்பாளை வழியும் ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டா அப்படின்லாம் சொல்றது. அப்படி பேசின்னுக்கிறதே இவ கூட கைங்கிரமன் வாழ்கிட்ட பெரியவாளுக்கு வயசு என்ன ஆறுது அப்படின்னு. ஒரு 86 வயசு ஆறுது அப்படின்னு. உடனே அவ கேட்டா சரி என்ன ஆகாரம் பண்ணுவா, பெரியவாளோட ஆகார நியமம் என்ன அப்படின்னு. அவ நெல் பொரி பால் பழம் இது மாதிரி தான் எடுத்துக்கிற வழக்கம், எடுத்துண்டா அது கூட பாதி நாளைக்கு பாதி வேளை உபவாசம் தான் அப்படின்லாம் சொன்னான். உடனே அடுத்தது கேட்டா அது சரி எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரா, நடந்து தான் வராளா அப்படின்னா. ஆமா நடந்து தான் வரா அப்படின்னா. உடனே அவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. 86 வயசுங்கிறேள், ஆகாரமானா ஒன்றும் புஷ்டியா ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ பால் எடுத்துக்கிறாங்கிறேள், உபவாசம் இருக்காருங்கிறேள், பொரிய எடுத்துக்கிறாங்கள், இப்படி வச்சுன்னு 86 வயசு கிழவர் ஒரு புஷ்டியான ஒரு ஆகாரமும் இல்லாத எப்படி இப்படி மைல் கணக்கா கிலோமீட்டரா நடந்து வர முடியறது? அதுக்கு எங்கேருந்து தெம்பு வருது? நடக்கிறதுக்கான தெம்பு வேணுமே. வயசாக வயசாக என்ன சாப்பிட்டாலும் உடம்புல தெம்பு ஏறாது. ஆனா இங்கேயானா ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் பரம ஆச்சரியம் வியப்பு. அப்படி எல்லாம் பேசிட்டு உடனே அவ கிட்ட சரி எதுக்கா பெரியவா அப்படி நடந்து வரணும், அவளும் ஒரு காரு சௌரியமா ஒரு வாகனம் வச்சுக்கலாமே. அப்படி வச்சிருந்தாக்க என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இன்னும் பல இடங்களுக்கு போகலாம், நிறைய இடத்துக்கு போகலாம், நிறைய காரியம் பண்ணலாமே, அப்படி இருக்கலாமே பெரியவா, ஒரு சௌரியம் பண்ணிக்கலாமே, கார் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னா. பெரியவா எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டா, அவளோட பிரியத்துக்கு ஏதோ சொன்னா அதெல்லாம் கேட்டுண்டா. அப்புறம் தங்களோட மடத்துக்கு பெரியவா வரணும் அப்படிலாம் அழைச்சிட்டு போனா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு பெரியவா உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. இந்த லிங்காயத்து சுவாமிலாம் வந்து சொன்னாலும் பெரியவாளும் ஒரு காரை வச்சுக்கலாம், இந்த வயசுக்கு மேல நடந்தெல்லாம் போவானே, ஒரு காரு சௌரியம் இருந்தா வாகனம் சொன்னா இன்னும் பல இடத்த சுத்தலாம், பல விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிலாம் சொன்னா இல்லையா. இதை அவ சொன்னோன்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா ராமேஸ்வரம் யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அந்த ராமேஸ்வரம் யாத்திரையிலேருந்து வரத்தே மதுரையில மீனாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகம் P.T. ராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தலைவர் அவர் தலைமையில நடந்தது. இந்த P.T. ராஜன் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை அவசியம் மதுரை கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தார். கும்பாபிஷேகத்துக்கும் நாள் நெருங்கி எடுத்துக்கிட்டக வந்துடுத்து. பெரியவாளானோ கேம்பில் இருக்கா, யாத்திரையில இருக்கா. அவருக்கு கவலை வந்துடுத்து, எப்படி பெரியவா வரப்போறா, வரணுமே, ஏன்னா பெரியவா யாத்திரை நடந்துதான் பண்ணிட்டு இருக்கா, நடந்து வந்தா மதுரைக்கு வர்றது சிரமமா இருக்குமோ அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், புதுசா ஒரு அம்பாசிடர் கார் வாங்கிட்டு வந்துட்டு பெரியவா மற்ற சமயத்துல எப்படி இருக்காளோ இருக்கட்டும், இப்ப கும்பாபிஷேகம் நெருங்கி வந்துட்டதுனால இனிமே இவ்வளவு தூரம் நடந்து வரத்துக்குள்ள அவகாசம் போராது, இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துல பெரியவா கார்ல வந்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் நான் அந்த காரை பத்திரமா நான் வேற ஒன்றும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், பெரியவா ஏறி உட்காந்து வந்ததுனால அந்த காரை நான் பூஜிதையா வீட்டில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்லாம் P.T. ராஜன் சொன்னார். பெரியவா எல்லாத்தையும் சிரிச்சுன்னு கேட்டுட்டே சொன்னா, நான் உங்களுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும் வந்துடுறேன், அதுக்கு எப்படி வரேன் நின்னுங்கிறது இருக்கட்டும், நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை பத்தி, ஆனா கார்ல ஏறுறதுங்கிறது என்னோட தர்மத்துக்கு விரோதம், என்னோட ஆசிரமத்துக்கு விரோதம். நான் இருக்கிறது சன்னியாசாசிரமம். நீங்க இப்ப வர வழியிலேயே பார்த்துருப்பேன், நானும் ரோட்ல போறது எல்லாம் பாக்குறேன், எத்தனையோ ஹைவேஸ்ல எங்கெல்லாமும் போறோம். அப்படி பார்த்தா அந்த மழை நாள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நூற்றுக்கணக்கான ஜீவராசிகள் கிரியேட் ஆகும். அப்படி போறதே ரோட்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுது, குறுக்கை நடிக்கும் வருது, நத்தை புழு பூச்சி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் இங்கேருந்து அங்க ஓடுறது, அங்கேருந்து இங்க ஊறி வருது. அப்படி எல்லாம் வரத்தே பார்த்தேன்னா லாரி போச்சுன்னா, இனிமே வண்டி போச்சுன்னா, கார் போச்சுன்னா, பஸ் போச்சுன்னா எல்லாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்த்துன்னு எல்லாம் நிறுத்திட்டு இருக்க முடியுமா? அது வாட்டுக்கு போறது, போனா எல்லாம் அடிபட்டு எல்லாம் செத்து போயிடுறது. எத்தனை ஜீவராசிகள் ரோட்ல அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்க்கிறோம், காலமாகி இருக்கிறத பார்க்கிறோம். அப்படின்னா இந்த ஜீவராசிகள்லாம் காலம் மாறத்துக்கு நாம போற வண்டி இல்லாம ஒரு காரணமா இருக்கு. எனக்கோ சன்னியாசாசிரம தர்மம், இதுல எனக்கு அஹிம்சை தான் பரம தர்மம், அஹிம்சை தான் முக்கியம். அதனால நான் அப்படி அஹிம்சையே முக்கியமா இருக்கிறது, மந்திரம் சொல்லிருக்கிறதே என்ன பண்ணணும், எந்த ஜீவராசிகளும் எங்களை பார்த்தாலே பிரியமா இருக்கணும், பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்றோம். அப்படி இருக்கிறதே அவளுக்கு இந்த எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு ஹிம்சை ஏற்படுறதுக்கு நாங்க காரணமா ஆயிடப்படாது. அதனால என்னோட ஆசிரமத்துக்கு வண்டியில போறது தர்மம் இல்லை, நான் போகல அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்ப பெரியவா சொல்றா, தெய்வத்தின் குரல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னும் வியாக்கியானம் நிறையாவே பண்ணியிருக்கா. நம்மளால ஹிம்சை இருக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்ப சரி பெரியவா காலால நடந்து போறாளே, அதுல மட்டும் காலுக்கடியில மாட்டின்னு எதானே ஆகாதா அப்படின்னா அதுக்கு பெரியவா சொல்றா,
நம்ம காலால் நடந்து போனா கூட அந்த காலில் ஒரு வளைவு கொடுத்துருக்காரு, ஒரு பெண்டு கொடுத்துருக்காரு சுவாமி. எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு, இப்படி நம்ம காலு பட்டு ஏதானும் பூச்சிச்சு இருந்தா கூட அது தப்பிச்சுன்னு இடுக்கால ஓடி போகணுங்கிறதுக்காக தான் காலுக்கு இடுக்கு மாதிரி ஒரு பெண்டு வளைவையை கொடுத்துருக்காரு. பாதத்துல ஒரு வளைவு இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி, அதனால நடந்து போறதுதான் தர்மம், நான் இப்ப வண்டியில வரமாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. இது பெரியவா முதல்லயே சொல்லியிருக்கா. தான் பின்னால சொல்றா, நான் என்னைக்கு சன்னியாசாசனம் வாங்கிட்டேனோ 1907 பிப்ரவரி 13 அப்பவே சங்கல்பம் பண்ணாச்சு, சக்கரம் வச்ச வாகனத்து மேல ஏறுறது இல்லை அப்படின்னு. அதனாலதான் பல்லாக்கில் போயிருந்தா. பல்லாக்கில் போனாலும் தூக்கின்னு போறவா மனுஷாலா இருக்கிறதுனால ஒரு 4 சக்கரம் வச்ச வண்டியில போறதே மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு இம்சை ஏற்படுறாப்புல இந்த பல்லாக்கில் போறதே ஏற்படாது. அதனாலதான் பண்ணியிருந்தா. அதோட இல்ல, நமது சம்பிரதாயத்திலையும் பெரிய மகான்கள் எல்லாம் சுவாமி எல்லாம் பல்லாக்கில் வச்சு அதை சுமக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பாக்கியமா இருக்கிறதுனால இவாளுக்கும் அந்த பாக்கியம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பல்லாக்கில் பெரியவா போயிருந்தா. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அதையும் விட்டுட்டா. முழுக்க நடந்தேதான் போறது அப்படின்லாம் வச்சிருந்தா. அதனால நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. ஏதோ அந்த லிங்காயத்து சுவாமிகள்லாம் பாவம் சொன்னா, ஆசையில சொன்னா, பெரியவா வாகனம்னு வச்சிருந்தா இன்னும் நிறைய ஊருக்கு போகலாமே, நிறைய பேருக்கு தரிசனம் கொடுக்கலாமே, அனுகிரகம் பண்ணலாமேங்கிற ஆதங்கத்துல சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா பெரியவாளுக்கு அதெல்லாம் விட முக்கியம் என்னன்னு தன்னோட ஆசிரம தர்மம். அதனால வண்டியில கடைசி வரைக்கும் ஏறல, வச்சுக்கலவா. பெரியவா சொல்றா, நான் இனிமே வாகனம் வச்சிருந்தேன்னா அதுல போனேன்னா நான் நிறைய ஊர் கவர் பண்ணலாம், நிறைய பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணலாம், நிறைய பேருக்கு நிறைய காரியங்கள்லாம் பண்ணலாம். ஆனா என்னோட ஆசிரமம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல. நான் ஒண்ணு என்ன பண்ண போறேன், என்னால எவ்வளவு நாள் உடம்புல சரீரத்துல தெம்பு இருக்கோ, என்னால நடக்க முடியுமோ அத்தனை நாள் நடக்க போறேன். நடந்து போய் என்னமோ போற இடத்துல எத்தனை இடத்துக்கு போக முடியுமோ போறேன், எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ, எத்தனை நாளைக்கு நடக்க முடியுமோ நடக்க போறேன். அப்படி முடியலன்னு ஆயிடுத்துன்னா, தீராது அப்படின்னு ஆயிடுத்துன்னா, சரீரத்துல முழுக்க தெம்பி போயிடுத்துன்னா, அப்போ ஒரு இடமா பார்த்து உட்காந்துக்கிறேனே, உட்காந்துன்னு வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்போ முடிஞ்ச காரியத்தை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளே வழிய, இன்னுமே நாம பல இடங்களுக்கு போகணும், பல சாதனைகள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பேசிக்கா இருக்கிற தர்மத்தை விட்டுட்டு அவ பண்ணணும்னு ஆசைப்படலை. இதுதான் தர்ம விக்கிரகம் ராமர் அப்படின்னு சொல்றாப்புல இந்த சந்நியாசாசிரம தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாளா இருந்திருக்கா. இதெல்லாம் தான் நம்ம அவளோட சரித்திரத்திலேருந்து முக்கியமாலாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நாம எத்தனையோ நல்ல காரியம் பண்றோம் அப்படின்னா கூட, நல்லதெல்லாம் பண்ணணும்னா கூட அது எப்போ பண்ணணும்னு பேசிக்கா அடிப்படையா இருக்கிற தர்மத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பண்ணக்கூடாது. பேசிக்கா இருக்கிற அடிப்படை தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத நம்ம என்ன நல்லது வேணா பண்ணலாம், எத்தனை வேணா பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு குந்தகம் வரும் அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ணாத சும்மா இருக்கிறதே பெரிய நல்லதுதான் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அப்படிதான் பெரியவா இங்க இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஹூப்ளியில முதல் நாள் இந்த ஜெயந்தி உற்சவம் எல்லாம் நடந்ததே, அங்க பக்கத்துல ஒரு அனுமார் கோவில், அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு பெரியவா கிளம்பினா. இவ அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்புறதுக்கு முன்னால விழுப்புரத்துல என்ன பண்ண, விழுப்புரம் தானே பெரியவா அவதாரம் பண்ண ஸ்தலம். அங்க மணக்கால் நாராயண சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிறவர், ஒரு பாண்டிச்சேரி கோபாலையர் அப்படிங்கிற அவள்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு பெரியவா ஜெயந்திக்காக பெருசா அங்க ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி அந்த பிரசாத கடை தீர்த்தம் எடுத்தா எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்திருந்தா. பெரியவா உடனே காலங்காத்தால ஏந்துண்டு அந்த தீர்த்தத்தெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு 1 மணி ஜபத்தை முடிச்சுட்டு அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பினா. 2-3 நாளாவே ஜுரமா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், பல காரியங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்தா கூட பெரியவா அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பிட்டா கூட இருக்கிறவெல்லாம் மற்ற இப்போ அங்க போகலன்னா என்ன, பெரியவாளுக்கோ சரீரம் அசக்தமா இருக்கு, இங்கே இருக்கட்டும் பெரியவா சொல்றா, இல்ல அவள்லாம் கூப்பிட்டா நாங்க வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால அங்க போகணும் அப்படின்னு அந்த வாக்கு கொடுத்ததுக்காக அவ கூப்பிட்டாலாம், ஆசையா கூப்பிட்டா நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால அங்க போய்த்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சரீர சிரமத்தையும் பார்க்காத பெரியவா அங்க போனா. அந்த அனுமார் கோவில்ல போனா அங்க இருக்கிறவாள்லாம் ஒரே சந்தோஷம், உபச்சாரம் பண்ணி இங்கேயே பெரியவா கொஞ்ச நாள் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, அவளோட வற்புறுத்தலுக்காக அவளோட ஆசைக்காக அங்கேயும் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு அடுத்தது பெரியவா யாத்திரையை தொடர்றதே தார்வாட்லேருந்து அந்த பாலச்சந்திர சாஸ்திரிங்கிறவர் வந்திருந்தார். பின்னாலேயே தொடர்ந்து சாதுர்மாசியம் வரும், வியாச பூஜை வரும். இந்த வியாச பூஜைக்கு பெரியவா எங்க இருக்க போறா அப்படின்னு தெரியல. அவெல்லாம் வந்து வரணும்னு அவள்லாம் இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரி அவள்லாம் வந்து கூப்பிட்டுண்டா.
அதே மாதிரி தார்வாடுக்கு பெரியவா அவசியம் வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே இந்த அனுமார் கோவிலில் இருக்கிறது தார்வாடு பாலச்சந்திரன் திருப்பி ஞாபகப்படுத்த வந்தார், பெரியவா தார்வாடுக்கு வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கேருந்து தார்வாடு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் போல இருக்கும் அப்படின்னு. உடனே அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா, நாளைக்கு கார்த்தால 7 மணிக்கெல்லாம் 7:30 மணிக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா. கார்த்தால 7:30 மணிக்கு நான் காலங்கார்த்தால கிளம்பி 7:30 மணிக்கெல்லாம் அங்கே வந்துடுறேன், நீ போ ஏற்பாடு பண்ணிக்கோ அப்படின்னுட்டா. அவருக்கு பரம சந்தோஷம், எல்லாரும் அங்கே போயாச்சு. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா மத்தியானம் 3:30 மணிக்கே கூட இருக்கிற அந்த குல்கர்ணி அவர்கிட்ட சொல்லி, தார்வாடுக்கு போற வழியில ஒரு இடம், ஒரு குஜராத்தி தோட்டம், அங்க தங்கிட்டு மறுநாளைக்கு வெடிகாலத்தால 3:30 மணிக்கு கிளம்பி 5:30 மணிக்கெல்லாம் தார்வாடுக்கு போயாச்சு. ஆனா தார்வாடு பாலச்சந்திர அலமலந்து போயிட்டார். 7:30 மணிக்கு தான் வருவான்னு நினைச்சிருந்தா பெரியவா 5:30 மணிக்கே வந்து நிற்கிறா. அவ உடனே அமக்கலமா பண்ணி அவசர அவசரமா எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி பூர்ண கும்பத்தோட பெரியவாள ரிசப்ஷனோட தார்வாடு கழிச்சுன்னு போனா. இந்த தார்வாடுல பெரியவா தங்கி இருந்தா. ரொம்ப கட்டுக்கடுங்காத ஏராளமான கூட்டம்லாம் வந்தது. அப்படி இருக்கிறதே அந்த பாடசாலையில இருந்து இருக்கிறதே பாலச்சந்திர சாஸ்திரி முன்னர் வித்வத் சதஸுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். பாலச்சந்திர சாஸ்திரி மகா பண்டிதர். அங்க பல வித்வான்கள், கர்நாடகத்தை சேர்ந்த பல வித்வான்கள் எல்லாரையும் வச்சுட்டு தினம் வித்வத் சதஸ், ஒரு 4 நாள் 5 நாள் வித்வத் சதஸ் நடந்தது பெரியவா முன்னிலையில. பெரியவா அந்த வித்வத் சதஸ்ல, வித்வத் சதஸ்னாலே பெரியவாளை கேட்க வேண்டாம், அதுவும் சாஸ்திர விசாரம் வித்வத் சதஸ் அப்படின்னாலே வித்வான்களை ஆதரிக்கிறது, அவளுக்கு உபகாரம் பண்றது அப்படிங்கிறது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான காரியம். இந்த வித்வான்களுக்கும் பெரியவாளை பார்த்தா தங்களோட வித்வத்தெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி பெரியவா கையால ஒரு பிரசாதம் வாங்கிக்கணும், அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவளுக்கும் ரொம்ப ஆர்வம். அப்படி இருக்க ஒரு 4-5 நாள் ரொம்ப பிரமாதமா வித்வத் சதஸ் நடந்தது. வித்வத் சதஸ் நடக்கிறதே கூட கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் பாலு இவாளுக்கெல்லாம் என்ன ஆசை அப்படின்னா, அவ ஒரு ஷால்வை வச்சிருந்தா, ஒரு மாங்காய் ஷால்வை அப்படின்னு சொல்லுவா. தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் பெரிய வித்வானா இருக்கார், இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிற உபச்சாரம் பண்றதுனால அவருக்கு மரியாதை பண்ணும் அப்படின்னு போத்தணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஆனா அவர் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த வித்வஸ்லாம் வரத்தே இந்த பாஷ்ய பாடத்தெல்லாம் வச்சு அதுலயே சாத்தி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் பண்ண சொன்னா. சாத்திட்டு கடைசியில என்ன பண்ணினா, அந்த பிரசாதத்தை பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அந்த சால்வை பிரசாதம் எல்லாத்தையும் கொண்டு பெரியவாளுக்கு கொடுத்தார். பெரியவா எல்லாத்தையும் ஒத்தின்னுட்டு என்ன பண்ணா, இந்த சால்வையை கூட கைங்க பண்ணிட்டு சாஸ்திரிகளுக்கு போத்துன்னா. இப்ப பெரியவா போத்து அப்படின்னோன்னா அவரால் என்ன பண்றதுன்னு சொல்ல, இல்ல இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னார். இல்ல இல்ல பெரியவா போத்ததான் வேணும் அப்படின்னு போத்திட்டா. உடனே அவர் சொன்னார், பெரியவா வித்தியாசமா நினைச்சுக்கப்படாது, பெரியவா கையால வாங்கிக்கிறது கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆனா எங்க தாயார் காலமாகி 1 வருஷம் ஆகல, அதனால மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிறதுனால இந்த சால்வையெல்லாம் வேண்டாமேன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா. அப்பதான் மற்றவாளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுது, இவர் ஏன் சால்வையை கொடுக்கறதே வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்றார் அப்படிங்கிறது. அப்படி அவர் சாஸ்திரஜனா இருந்ததுனால, விஷயம் தெரிஞ்சவராக இருந்ததுனால இப்படி வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா பெரியவா கொடுத்துட்டா, பெரியவா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை விட பெரிய பாக்கியம் இருக்குமா என்ன, அதுதான் சொன்னார் அவர். நான் அதனாலதான் வேண்டான்னு சொன்னேன், ஆனா பெரியவா கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது, பெரியவா பிரசாதம் அப்படின்னு அதை ஏத்துண்டார். அப்படி தார்வாடில் இருக்கிறதே தான் புதுப்பெரியவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். 3 நாள் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையோட இருந்து அங்கேயே இருந்தா. அது பல விஷயங்களை பரமாறிண்டா. அப்படி 3 நாள் இருந்துட்டு பின்னாலேயே வியாச பூஜை வந்ததுனால சாதுர்மாசியத்தை புதுப்பெரியவா செகந்திராபாத்ல பண்றதா இருந்தா. செகந்திராபாத்துக்கு போறா. அதனால இங்க தார்வாடுல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 3 நாள் இருந்துட்டு ரைச்சூர் வழியால செகந்திராபாத் போயிட்டா. பெரியவா அந்த தார்வாடுல இருந்துட்டு உடனே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல கிட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், இந்த கிட்டூருக்கு போய் யாத்திரைக்கு போயிட்டா. இந்த கிட்டூர் சரித்திரத்துல ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். கிட்டூர் ராணி எப்படி எல்லாம் சண்டையெல்லாம் போட்டா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். அப்படி ஒரு இடம். அங்க பெரியவா போனா முதல்ல தங்கறதுக்கு அவ்வளவு சௌரியம் இல்லாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அங்க ஒரு விட்டல் மந்திர் இருக்கு, பாண்டுரங்கன் கோவில் இருக்கு. அந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர் எல்லாருமா பெரியவா அங்க தங்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல, பெரியவா அந்த கிட்டூர்ல கிட்டத்தட்ட 15 நாள் போல தங்கியிருந்தா. அங்க ரொம்ப கோலாகலமா பெரியவாளுக்கு அங்க கொண்டாடினா. அப்படி கிட்டூரை முடிச்சுட்டு ஹூப்ளி வழியால திருப்பி பெலகாமுக்கு வந்தா. பெல்காம்ல தான் சாதுர்மாசியம், அந்த வருஷத்து சாதுர்மாசியத்துக்காக பெல்காம் வந்தா. பெல்காம்ல ஹிண்ட்வாடி அப்படிங்கிற இடம்,
அங்க ரேனடே ஹால்னு இருக்கு. அந்த ரேனடே ஹாலில் தான் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியம் ரொம்ப கோலாகலமா நடந்தது. அதுக்கு அந்த ஊர் பிரமுகர்கள் பல பேர் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு 10 பேரை போட்டு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அங்க பார்த்தாக்க எல்லாம் இருந்தது. பெரியவாளுக்கு கிணறு வேணும் அப்படிங்கிறதே தீர்த்த வசதிக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு ஜெயினோட வீடு. அந்த ஜெயின் வீட்டுல ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது. அதை இவாள்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி அங்கேருந்து தீர்த்தம் பெரியவாளுக்கு கொண்டு வரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த பெலகாம்ல பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பூர்த்தி பண்ணினா. சாதுர்மாசியம் ரொம்ப அமக்களமா நடந்தது. அப்படிலாம் அந்த இருக்கிறதே கூட கைங்கரியம் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணினா இன்னும் 2 மாசம் இங்கேதான் இருக்க போறது, அதனால நீங்களாம் அவ ஊருக்கு போயிட்டு அப்புறம் விஸ்வரூப யாத்திரை போது வாங்கோ அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டா. பெரியவா அங்கங்க என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா இந்த பெல்காம் காரெல்லாம் கூப்பிட்டா இது ஒரு பெரிய டவுனா இருக்கு, எல்லாரும் அவ வரவாள்லாம் தரிசனத்துக்குள்ளெல்லாம் தங்கின்னு இருக்கா. அந்த ஊருக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு என்னை பார்க்க யாரானு வந்தா அவ தங்கறதுக்கு நீங்க எல்லாம் யாரும் இடம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னா. இது என்ன பெரியவாளை பார்க்க வந்தா எல்லாருக்கும் இடம் கொடுன்னு சொல்லணும், பெரியவா ஏன் இடம் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்றான்னா இவாளுக்கு சௌரியமா இடம் கிடைச்சிருச்சுன்னா இங்கேயே நாள் கணக்கா உட்காந்துட்டு இருக்கா. இவா எல்லாருமே இருந்தா கூட கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கு இனிமே அவளுக்கு சமையல் சாப்பாடு அத்தை பண்ணி சிசுஷம் பண்ணி எத்தனையும் மாறுது. அதனால இந்த விவகாரம் எல்லாம் முத்திண்டு போறது அப்படிங்கிறதுனாலயே பெரியவா என்ன பண்ணா ஏதோ வரவா வரட்டும், வந்தா சித்த நேரம் நின்னாலா தரிசனம் முன்னால பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க தங்க விடாதீங்க, தங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால இவாள்லாம் வந்தா இடம் கொடுக்காதுன்னா. அதே மாதிரி கூட கைங்கரியம் பண்ணவாள்லையும் 2-3 பேரை மினிமம் வச்சுன்னு மீதி எல்லாரும் நீங்க அவாவா ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க. எப்படியும் 2 மாசம் யாத்திரை பண்ண முடியாது, சாதுர்மாசத்துல ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கிறதே ஏதோ 2-3 பேர் இருந்தா போறோம், மற்றவாள்லாம் நீங்களாம் ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல், எவ்வளவு நடைமுறை சாத்தியம் என்னவோ, எவ்வளவு சிரமம் இல்லாத காலக்ஷேபம் பண்ணணுமோ அதுல முக்கியமா இருந்தா அப்படிங்க. அதுதான் எளிமைன்னு பேர், அதுக்கு பேர் தான். பெரியவா பக்தர்ல பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு பரம பக்தர், அவரோட புள்ள ஸ்ரீதர் ஜோஷின்னு அவருக்கு உபநயனம் சுவாமி மேலையில பண்றதா குஜராத்திக்காரா, பெரியவாள்கிட்ட பரம பக்தி. இந்த ஸ்ரீதர் ஜோஷிக்கு உபநயனம் அப்படின்னு சுவாமி மேலையில பண்ண போறது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்லி எல்லாம் உத்தரவுலாம் வாங்கிட்டு போய் பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தப்பெல்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றது ஏகாமரம் இவாள்லாம் அனுப்பிச்சு நீ போய் உபநயனத்துக்கும் போயிட்டு வா அப்படின்னா உபநயனத்தையும் அட்டன் பண்ணிட்டு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு இவாள்லாம் போயிட்டு வந்தோன்னு உபநயனம்லாம் ஆகி வந்தோன்னு பெரியவா விசாரிச்சா எப்படி எல்லாம் உபநயனம் நடந்தது, என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் சொன்னா. வைதிகாளுக்கு எல்லாம் என்னென்னலாம் சம்பாவனை பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா அதையும் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இந்த உபநயனம் முடிஞ்சு ஜோஷியும் அவ குடும்பத்தோட குழந்தைகள்லாம் உபநயனம் பண்ண குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்தா அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. இந்த உபநயனத்திற்கு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனா பெரியவா கேட்கறது வைதிகாளுக்கெல்லாம் என்ன செலவழிச்சா, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கேட்பா. இது எதுக்காக அப்படின்னா குறிப்பா இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா ரொம்ப அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம. இதைத்தான் ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா அவர் பிள்ளைக்கு உபநயனம் ஆயிருந்தது. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ள குடும்பம் தான், அதனால பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார் உபநயனம்லாம் ஆச்சான்னு கேட்டா. எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு பெரியவா சொன்னா உபநயத்துக்கு என்ன செலவாச்சு அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அவர் எத்தனையோ லட்சம் சொன்னார், பல லட்சங்களை சொன்னார். சொன்னோன்னு பெரியவா திடுக்கிட்டு என்னது பூன கல்யாணத்துக்கு உபநயனத்துக்கு இத்தனை செலவா, அப்படி என்ன செலவு அப்படின்னு. உடனே அவர் கல்யாண சத்திரத்துக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், இனிமே பந்தக்காரனுக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், வாத்தியக்காரருக்கு இத்தனை, சாப்பாட்டுக்கு இத்தனை, பந்துக்களுக்கு எல்லாம் புடவை வேஷ்டி வாங்கினது, இன்னும் கிஃப்ட் கொடுத்தது, அது இதுன்னு அடிக்கின்றே போனார். இதுக்கு எத்தனை, அதுக்கு எத்தனை, இதுக்கு எத்தனை, அதுக்கு எத்தனைன்னு. மூச்சு விடுறதுக்கு நேரம் இல்லாத இத்தனை விஷயங்கள்லாம் சொன்னார். எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுண்டா பெரியவா. கேட்டுனுட்டு அது சரி இத்தனை சொன்ன வைதிகாளுக்கு என்ன கொடுத்த, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா. உடனே அவர் சொன்னார் 5000 அப்படின்னு, 5000 ரூபாய் ஆச்சு அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். இவர் பல லட்சம் சொன்னார் உபநயன செலவுல, ஆனா உபநயன செலவுல லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சிருக்கார். ஆனா வைதிக செலவு என்னமோ 5000 தான் ஆயிருக்கு. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட ஒன்று ஜாஸ்தியா இருக்கு. சத்திரத்து வாடகையோ பிரமாதமா இருக்கு, பந்தலுக்கு பிரமாதமா இருக்கு, வாத்தியத்துக்கு இருக்கு, அதுக்கு இருக்கு, இதுக்கு இருக்கு, என்னெல்லாமோ ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவழிஞ்சிருக்கு. ஆனா வைதிக செலவு மட்டும் 5000 தான் செலவழிஞ்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா அவர் இது வைதிகத்துக்கு 5000 கொடுத்தேன், 5000 செலவழிச்சணும்னு. உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட சொல்றா இன்னுமே உன்னை யாரானும், நான் இப்ப கேட்டேன் இல்லையா உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு, அந்த மாதிரி இன்னுமே யாரானும் உன்னை கேட்டாக்க
உபநயனத்துக்கும் புள்ள உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000 ரூபாய் செலவாச்சுன்னு சொல்லும் அப்படின்னா ஏன்னா இது ஒண்ணுதான் உருப்படியான செலவுன்னு அர்த்தம். மற்றதெல்லாம் ஆடம்பரம், வேஸ்ட். மற்றதெல்லாம் செலவழிக்கலைன்னாலும் ஒன்றும் பண்ணல, அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் குடிமொழிப்படாது. வைதீக காரியங்கிறது முக்கியம். பெரிய ஞானவானா ஆகணும், வித்வானா ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கு. அந்த மந்திரோபதேசம் பண்றதுக்கு எதுக்கு லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு சத்திரம் எடுக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு எல்லாருக்கும் புடவை வேஷ்டி வாங்கணும், அதுக்கு என்ன இதெல்லாம் பண்ணணும்? அதாவது இதெல்லாம் நமக்கு சமுதாயத்துல என்னமோ ஒரு வேண்டாத ஒரு சம்பிரதாயமா வந்துடுத்து. அது ஏதோ இருக்கிறவா ஒருத்தர் பண்றதை பார்த்து இல்லாதவாளுக்கும் ஆசை வந்து கடன் வாங்கியாலும் செலவழிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய விபரீதம் ஆயிடுத்து. நமக்கு கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் அதை கொண்டு இந்த காலத்துல 4 நாள் கல்யாணம் பண்ண முடியுமா சார் அப்படிங்கிறோம். தாராளமா பண்ணலாம். 4 நாள் கல்யாணம் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வேணுமா என்ன? இல்ல, அவாவா வீட்டோட உபாசனத்தை பண்ணணும், இனிமே அனுஷ்டானத்தை பண்ணணும், இதானே நடக்கணும். ஆனால் நாம என்ன பண்ணிட்டோம் அஜ்ஞானத்தினால, வெளியில இப்படி ஆடம்பரமா செலவழிச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி ஒரு குட்டி எல்லாம் பண்றோம். ஆனா வைதிக காரியத்துல ஸ்ரத்தை இல்லாத போயிடுறது. அதுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் செலவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% கூட வைதீகத்துக்குன்னு இருக்காது. அதுக்கு கொடுக்கறதை மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் மனசு தாபமா இருக்கு, கண்ணை கரிக்கிறது. எதுக்கு இவ்வளவு செலவழிக்கணுமா அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா அது வேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு தோன்றுது. ஆனா அதுதான் முக்கியம். அதுக்குத்தான் நன்னா செலவழிக்கணும். மற்ற ஒரு காரியமும் வெளியில இது மாதிரி லௌகீகமான ஆடம்பர செலவெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அதனால்தான் பெரியவா வரதட்சணை வாங்க வேண்டாம் கல்யாணத்துல, இனிமே ரிசப்ஷன் கச்சேரி அதெல்லாம் வேண்டாம், ஜானவாசம் வேண்டாம், அத்தை வேண்டாம், இத்த வேண்டாம்லாம் சொன்னதுக்கு காரணம் இதெல்லாம் பிடிச்சிடணும்னா வைதீகத்தை விட்டுரும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் வைதீகத்தை பிடிச்சிக்கணும், இதெல்லாம் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னா. அது மாதிரிதான் இவர்ட்டையும் சொல்றா. நீ இனிமே யாரானும் கேட்டா பூனலுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000ன்னு சொல்லும். வைதீக செலவு மட்டும்தான் செலவு, மற்ற எல்லாம் தண்டம். அது பண்ணலைன்னாலும் குறையில்லை அப்படின்னு சொன்னா. இது ஏதோ அவளுக்கு சொன்னதில்லை, நாம எல்லாருமே நம்ம வீட்டுல என்ன ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் சரி, அது வைதீக காரியமா பண்ணிண்டு பரம வைதீகமா எளிமையா பண்றதுக்கு கத்துக்கணும். அதுதான் பெரியவாளுக்கு நாம பண்ற பூஜை, அவள்கிட்ட பண்ற பக்தி அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோத்தும்பி. பூயேறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த நாயேறு செல்வியும் நாரணனும் நான் மறையும் மாயேறு சோதியும் வானவரும் தாமரியா சேவேறு சேவடிக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி. நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யாரறிவார்? வானோர்பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி ஊனார் உடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவன்
தேனார் கமலமே சென்றூதாய் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்தலும்பு உள்நக ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளி வண்ணப் பணித்து என்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ணப் பொன்னீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி அத்தேவரு தேவர் அவரு தேவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே பத்தேதுமில்லாது என் பற்றற நான் பற்றி நின்ற மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுதாம் சங்கரனை கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடா திருவடியை கொட்டாத பாவித் தொழும்பரை நாம் உருவறியோ சிட்டாய சிட்டர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி
ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என் தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம்பெருமான் குன்றாத செல்வர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நோயுற்று மூத்து நான் நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து நாயுற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் நாயற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் தாயுற்று வந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட தன்கருணை தேயுற்ற செல்வர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வன்னெஞ்ச கள்வன் மனவலியன் என்னாதே கண்ணெஞ்சுருக்கி கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அன்னம் திளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே தில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை சீயேதுமில்லாதன் செய்வணிகள் கொண்டருளும் சீயேதுமில்லாது என் செய்வணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே தாயான ஈசற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாமறிவார் ஆன கருணையும் அங்குற்றேதான் அவனே கோன்
என்னை கூட குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கருவாய் உலகினுக்கு அப்புறமாய் இப்புறத்தே மறுவார் மலர்க்குழல் மாதினோடும் வந்தருளி அருவாய் மறைவயில் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்ட திருவான தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் தானும் தன் தையலும் தாழ்சடையோன் ஆண்டில மேல் வானும் திசைகளும் மாகடலும் ஆய வீரான் தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாத களிவந்தவான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பொய்யாத செல்வத்தே புக்கழுந்தினாள் தோறும் மெய்யா கருதி கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்றவந்தன் செய்யார் மலரடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும் சூலமும் தொக்கவளையும் உடைத்தொன்மை கோலமே நோக்கி குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கள்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உறுதுயரு ஒன்று ஒழியா வண்ணமெல்லாம் தெள்ளும் கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிது பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேல் இருமாக்க பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய்
கோத்தும்பி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.